حلقة جديدة من برنامجكم سيني نيوز، دائما مع آخر ما كاين في السينما المغربية العربية والعالمية. في هذا الأسبوع كيف ما باقي الأسابيع نقترح عليكم الأفلام اللي من المرتقب أنها تكون في مختلف القاعات السينمائية المغربية. كنتكلموا هنايا على لونغليكس على بلينك توايس اللي غادي يكونوا في الأسابيع أو في الأشهر القادمة. إذا في لا روبريك ديال الأفلام اللي تفرجنا فيها ولا روبريك فيو اي ابروفي غادي نتكلموا على لو ديرني فيلم دو فوزي بن سعيدي تحت عنوان ديزير. هذا الفيلم هذا اللي تفرجوا فيه جمال وماهر وغادي يتكلموا لنا عليه باستفاضه. غادي نتكلموا على لو ديرني فيلم دو روني ارلين اللي هو لي زانترو. بطبيعه الحال هادشي وكثر. عندنا ضيفه اليوم اون انفيتي الممثله المغربيه ناديه بن زكور اللي غادي تكلم لنا على سا ديرنيير بيس تياترال اريفي بار افيون. بطبيعه الحال هادشي وكثر. ما غاديش نساو لو ديبا ديالنا ديال اليوم اللي هو تيتكلم على لي سيناريست او ماروك لا بيرل رار. كاين بزاف ما يتقال في السينما هذا الاسبوع. معك جمال. Oui, beaucoup de choses. Déjà, bonjour Fedora. Bonjour. Ça va? Belle semaine. Alhamdoulilah. Juste aussi, on a été présent à la première du film de Fouzi Ben Saïdi, Désert. Sympathique. Il y a un petit reportage qui va passer. Ok. Ouais. Monsieur Maher, bonjour. Bonjour Monsieur Jamel, comment allez-vous? Bien, et vous? Super, Mademoiselle Fedora, comment ça se passe? Ça va très bien. En forme? Alhamdoulilah. Magnifique. بقاو معنا غادي نرجعوا لكم من دابا شويه باش نتكلموا لكم على ديزير. جمال، لو ديرني فيلم ديال فوزي بن سعيدي على شاس دي موفي بايور. فهد بن شمسي عبد الهادي الطالبي في اخر افلام فوزي بن سعيدي. Oui, Fedora. Alors, présenté à la Kazan des réalisateurs en 2023, le film de Fouzi Ben Saïdi raconte l'histoire de Mehdi Hamid, qui travaille dans une agence de recouvrement à Casablanca. Il sillonne tout le Maroc pour récupérer, et surtout pour soutirer l'argent auprès des familles. Juste à un moment, ils croisent, leur route croise un criminel, et là, le film se transforme en véritable western contemporain. On regarde la bande-annonce? Bien sûr. Superbe idée. لي شيفر نازلين وزيروا ليا لي موفي بايور حميد دركون مهدي عطافين هما لي ريزولتا ديالكم الا ما طلعوش مزيان راه الباب. Alors c'est un film non genré, si je peux dire. C'est un film qui est à la fois une comédie burlesque, c'est un western à un moment donné, d'aventure, c'est un film d'aventure. C'est un road movie à un moment, c'est une histoire d'amour impossible, c'est une histoire romantique, c'est un film social. Moi j'aime bien mélanger les genres, je ne crois pas à la conception d'un film qui est comme une espèce de boîte de réponse à quelque chose de très formaté. Le film est très libre. سلفتي واش المليون اش درتي بها؟ درنا بها العرس بقى واحد شويه درت بها شي معيزات. انا خدات الزربيه دابا الشهر الجاي غتصيفط عا 5000. الفيلم كيدوي على ليستوار ديال واحد جوج ديال لي ريكوفرور دو دات اللي كيمشيو لمناطق فقيره في المغرب بزاف، الجبال وفي الصحراء وفي بزاف ديال البلايص بعيده من كل حاجه، والخدمه ديالهم هما يمشيو يشوفوا دوك الناس اللي ما ردوش الكريديات ديالهم ويسترجعوا من عندهم داك الفلوس، ولا ما داروا هما ما باغينش يديروا ديك الخدمه لانه كتشوف فريمون الناس في واحد السيتواسيون مقهورين. شنو درتي بالفلوس؟ بغيت ندير شي مشروع ساعه مرضات لي الوالده. Parce que c'est vrai, le film parle de plusieurs déserts. Il y a le désert géographique, c'est-à-dire là où le film se passe beaucoup. Mais il y a aussi un désert économique, il y a un désert émotionnel, il y a un désert affectif que vivent le personnage. Et donc du coup, voilà, à un moment donné, il y a eu cette idée d'avoir ce pluriel. Et parce que aussi, comme on vient de dire, c'est un film qui mélange les genres. Donc je peux dire que le pluriel du titre répond au pluriel des formes. ندخلوا خيط بيض غنصالحوك مع مرتك. زاهيه الدراري واش انا جالس كنقول فيك عين بين ما درت حتى شي مجهود باش نقول بك وتا حال فمك. جوسكا واحد ليفينمون اللي كيطرا وكيتقلب الفيلم كومبليتومون، ستيل ديال الفيلم كيتقلب كومبليتومون، واحد ليسبيس دو بويزي رومانيسك في الصحاري وفي الجبال،
وهذا الشيء كلشي عارف النغيمه ديال فوزي دوري من واحد من هذوك الزوج كاين حنا ديو مع عبد الهادي طالب وكل واحد في الشكل ديالو فوزي تبارك الله الى سو تروفي بحال قلتي دو بيرسون كومبليمونتير وواحد كيزيد الاخر. انا عطيكم 3000 درهم وصلوا لي هذا المجرم الحبس. الفلطه ديالي انا اللي جريت كل هادشي. صافي العالم تبدل. العالم ما تبدلش، حنا اللي تبدلنا. Alors, nous, on a vu le film, en tout cas, j'ai vu le film. La première partie, alors c'est un film qui se décompose en deux parties à mon sens. Il y a une première partie qui est vraiment sublime, franchement très sublime, magnifique, où on se retrouve dans des scènes très loufoques, très drôles, très animées, avec des performances d'acteurs de Fahd Benchemsi et de Abdelhadi Talbi. Et à un moment, on se retrouve devant une deuxième histoire, une deuxième atmosphère du film. Et là, franchement, je pense que le scénario s'égare un peu. Mais je pense qu'il faut quand même aller voir le film. C'est un film à voir. Il y a quelques longueurs, mais c'est vraiment l'univers de Fawzi Messaidi. Mais moi, j'aime bien quand même ce réalisateur. J'aime bien ce film. J'ai bien aimé Volibili. J'ai bien aimé Walidi. 1000 mois. Le magnifique des 3W, What's a Wonderful World. Voilà. Si vous aimez Fawzi Messaidi, en tout cas si vous aimez le cinéma, il faut aller voir Désert parce que c'est un très très beau film qui a aussi représenté le Maroc à Cannes l'année dernière. Et les cadres اللي ياخذهم فوزي بن سعيدي كيعجبوني بزاف. عنده واحد جو سي با ولكن ربما غادي الناس اللي تفرجوا في الافلام ديالو غادي يفهموني عنده اون باليت دو كولور. Il a une touche glamour. Voilà, عنده اون باليت دو كولور اللي كاينه في الافلام ديالو اللي كنعرفوا انها فوزي بن سعيدي. Exactement, il a vraiment une touche glamour dans son cinéma qui est vraiment agréable à regarder. Et même حتى l'apparition ديالو في الافلام زوينه. Il fait toujours un petit passage, un petit coucou on va dire, un peu la Hitchcock. غادي نتكلموا على لي زانترو. Ouais, les intrus. Retour de René Harling derrière la caméra. Donc on va déjà voir la bande-annonce. On va un peu en parler juste après. Is Tamara here? No. I think you have the wrong home. That was weird. You are the messiest eater on the planet. Lock the front door! Why are you doing this to us? Because you're here. Donc les intrus. Qu'est-ce que je peux te dire sur ce film-là? Parce qu'il y a un intrus ici. Il n'y a que des intrus, bien sûr. Tu sais très bien. Donc René Harling qui revient avec sa palette de composition habituelle, tout ça. Donc il y a Madeleine Petsch, une actrice sud-africaine. Elle n'a pas fait de grands films super intéressants, on va dire. Et il y a aussi Gabriel Basso. Alors Gabriel Basso, moi, le seul truc que j'ai retourné sur lui dans sa filmographie, dans sa jeunesse, il a fait le film Super 8, l'excellent film Super 8 de DJ Abrams. Oui. Voilà. Donc c'est un film d'horreur. Voilà, donc qui fait partie de la série de Stranger. C'est le troisième film de la série de Stranger. Écoute, ouais, ça passe. Je suis pas très fan des films d'horreur d'habitude. Bon, t'as 3 assassins qui essayent d'éliminer ce jeune couple de la Terre, comme on dit. Voilà. Donc, rien de plus à rajouter. C'est bien tourné. Les images sont bien. Donc, voilà, quoi. Pour les amateurs d'horreur, allez-y. Ceux qui veulent trembler un peu.
Je ne sais pas s'ils vont trembler, mais bon. Une note sur 10, le film. Une note sur 10. Voilà, on va mettre un 5. Voilà, c'est la moyenne. Voilà. اوكي كانوا هذوما الافلام اللي تفرجنا فيهم واللي كنصحكم انكم تفرجوا فيهم. بقاو معنا من دابا شويه غادي نستضيفوا الفنانه المغربيه ولا الممثله المغربيه ناديه بن زكور اللي غادي تتكلم لنا على لاكtualité ديالها او اخر الانتاجات ديالها اللي هي بياس تياترال تحت عنوان Arrivé par avion. بطبيعه الحال غادي نتكلموا معها على لي سيناريست au Maroc, la perle rare, à la recherche de la perle rare. هادشي اكثر مع Il faut les trouver ديالنا avec notre invité. bien sûr. بقاو معنا ما تمشيو فين. Bonjour Nadia et bienvenue parmi nous. Hello. Bonjour Nadia, Bonjour Jamel. merci d'être venue. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Alors Nadia, tu es actrice, autrice si ça se dit, réalisatrice aussi. Oh, j'ai fait quelques courts-métrages, ouais, effectivement. Ben, tu peux un peu nous parler de ta filmographie, qu'est-ce que tu as fait? Alors, moi, je suis actrice au cinéma et au théâtre. J'ai joué récemment dans No Man's Land, la deuxième saison. J'ai un des rôles importants de cette deuxième saison. Et puis, j'ai joué dans Zodi et Théu, Frères du désert. Un des rôles principaux, j'étais à l'affiche de ce film, un film d'Éric Barbier, un film d'aventure. Si je remonte un peu plus, j'ai joué avec John Malkovich, Geraldine Chaplin, tout un ensemble cast dans Seneca on the Creation of Earthquakes de Robert Schwinke. Et j'ai joué Popea, un rôle un peu, voilà, une femme un peu extravagante, provocatrice. J'ai joué effectivement dans des films internationaux, séries françaises, américaines, Deep State, Le Bureau des légendes. Le Bureau des légendes. J'ai effectivement travaillé dans aussi... Au Maroc, en fait, on me connaît plus dans la série Samon Chahlazad, qui était passée sur 2M, il y a maintenant très longtemps, un peu plus de 10 ans. Mais c'est vrai que c'est resté dans la mémoire collective au Maroc. Mais c'est vrai que depuis, j'ai travaillé effectivement dans des productions internationales. Je me suis vraiment ouverte, comme je parle anglais couramment, français, espagnol, puis déjà, donc voilà. Tout un programme, quoi. Ouais, tout un programme. Mais en fait, c'est vrai que moi, ma carrière, je l'avais envisagée de façon comme ça, très ouverte. Et puis, c'est une chance de pouvoir parler plusieurs langues, de travailler dans différentes langues. Je me suis dit, pourquoi pas? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui t'a emmené justement dans le monde de l'art, du cinéma, du théâtre? Qu'est-ce qui t'a... Moi, j'ai grandi à Paris. Je suis née, j'ai grandi à Paris. Et c'est vrai que j'ai eu la chance... N'importe comment. Ouais, on a quand même un accès à la culture beaucoup plus simple. Et c'est vrai que j'avais aussi des parents très sensibles au cinéma et au théâtre. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des amis de passage à Paris, et eux, c'était aussi leur loisir. Ils nous emmenaient au théâtre. Donc, j'ai fréquenté les théâtres parisiens, les comédies musicales, très influencée par ça, par les films de Woody Allen. Et puis Canal+, j'étais une enfant de Canal+, quoi. Donc, tous les vendredis soirs, première diffusion du film, j'étais devant le poste de télé, voilà. Voilà, c'est super. Et donc ton inspiration cinématographique, est-ce que tu as eu des films qui t'ont inspiré, des pièces de théâtre qui t'ont inspiré, une série qui t'a inspiré dans ta jeunesse ou bien... Ah, mais il y en a plein en fait, ça continue encore et encore. Hein. Je pense que... Bah, c'est vrai que pourquoi j'avais envie de faire une comédie musicale, c'est parce que déjà j'ai grandi avec Fame. Fame, ça m'avait marqué. Donc la série ou bien le film? Bah non, la série pour le coup. Ouais, la série, c'est-à-dire que la série, ce qui était génial, c'est que se dire que la vie pouvait être chantée, pouvait être jouée, et puis ça s'intégrait, puis c'était beau, on dansait. Et j'ai fait aussi beaucoup de danse, j'étais à la salle Playel, j'ai fait pas mal de... Pas mal. Ouais, j'ai vraiment... j'ai une éducation assez chanceuse où je faisais du piano, des cours de danse classique, moderne après, enfin bref. Donc, très influencée par ça. Donc, oui. D'accord, donc Fame, donc c'était une référence à toi, la série, quoi. Non, mais c'était bien. Pour faire le lien avec la comédie musicale. Bien sûr, elle était bien cette série-là, parce qu'elle parlait justement d'une école où tu faisais de la musique, tu faisais de l'art, de l'art dramatique, tu faisais, comment ça s'appelle,
Tu chantais, tu faisais de la musique, bon, c'était assez hétéroclite, c'était pas mal du tout. Ouais. C'est vrai. Mais bien sûr, j'ai d'autres références, mais elles seraient très très larges à citer. Cinéma Paradiso. Super. Ouais, il y a des films comme ça qui marquent. Mais il y en a plein, enfin, je veux dire, ce serait difficile. Non, pas quelque chose, non, je pensais que tu avais surtout, à part quelque chose qui t'a vraiment marqué dans ta jeunesse, t'as dit waouh, ça c'est vraiment. Waouh, j'avais beaucoup aimé, alors ça, je sais pas si les gens vont s'en souvenir, mais c'est un film qui s'appelle Stand By Me. Oui. De Rob Reiner. On en a parlé en plus il y a 2 jours. Ah, c'est fou ça. On a discuté il y a 2 jours de... Ouais. C'était River Phoenix. River Phoenix, exactement. River Phoenix. Le frère de Joachim. Exactement. Et quand j'étais toute jeune, je me suis dit, mais c'est trop bien ce film, ça me touche au plus profond de mon cœur. Et mon père, à chaque fois, me disait, tu vas faire un résumé de tous les films que tu regardes. Il fallait que ce soit utile, quoi. C'est une punition, quoi. Et moi, j'étais... mais alors, celui-là, j'ai fait une topographie, mais énorme, quoi. Non, super film, bien sûr. À l'époque, c'était... je crois que c'est tout marqué. Oui, c'est parmi les films, on en parle souvent avec Maher, qui nous ont donné envie. Toi, tu es devenue actrice, nous, on n'a pas eu... Peut-être pas cette chance, moi j'ai jamais voulu être acteur de toutes les manières, mais j'ai toujours aimé le cinéma. Mais je vais arriver à ma question. Le cinéma au Maroc, qu'est-ce qui t'amène à jouer dans la série Sherazade au Maroc? Qu'est-ce qui m'amène déjà à venir au Maroc parce que j'habitais à New York à l'époque. Et En Espagne, c'est ça? Ouais. Et donc ce qui était drôle, c'est que j'avais pas prévu de rester au Maroc. Du tout. C'était... je venais de... Je faisais des cours d'acting là-bas, j'étais dans une chorale de gospel, j'étais vraiment dans un délire, mais à fond. Mais pour rester aux États-Unis, il fallait avoir, et pour travailler en fait dans l'acting, il fallait avoir un visa d'artiste. Très compliqué à avoir. J'avais pas envie de faire une espèce de compromis encore une fois, travailler et en même temps à la sauvette, j'avais joué dans des courts-métrages là-bas et tout. Et je rencontre Nabil Ayouch à New York, qui me dit voilà, je viens de terminer la film industrie, c'est super. Enfin, je me dis ok, et je découvre le cinéma émergent marocain. Les Hicham Lasri, les Hicham Ayouch, les Arrêts du cœur. Il y avait pas mal de films qui m'avaient inspiré, Yassine Finnan aussi. Je me suis dit pourquoi pas, il y a un potentiel. De toute façon, je m'étais engagée dans une pièce de théâtre ici. Qui s'appelle une adaptation d'une femme seule de Dario Fo et voilà, donc je me suis engagée progressivement, quelques tournages et puis Salon Sherazade que je trouvais sympa sur le papier dans le sens où c'était l'histoire d'une jeune fille, d'un combat, une fille qui avait fait des études, qui cherchait un travail, qui n'y arrivait pas, elle voulait devenir journaliste et elle se retrouve dans un salon de coiffure, un peu Vénus Beauté. D'accord. Et l'idée était très chouette et de voir 2 mondes qui se rencontrent. Le monde esthétique un peu frivole, les femmes qui parlent et tout, et cette jeune fille qui est complètement décalée. Et c'était un peu ce que je vivais quelque part. Je comprends. Ouais. Donc je me suis dit, mais à fond. Et ça a beaucoup marqué les esprits. Et j'en suis ravie. Et après, il y a d'autres péripéties, bien sûr, à travers le Maroc. C'est vrai qu'après, je me suis plus tournée vers... les films internationaux, en France, au Maroc, aux États-Unis, voilà quoi. Une question maintenant, vraiment. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les productions marocaines et les productions... La façon de tourner, voilà ce que je voulais dire, voilà. Ouais. La façon de tourner, est-ce qu'il y a une différence avec le reste du monde, ou bien le Maroc, c'est assez proche de... Alors, on peut tourner international au Maroc. Oui, mais même je parle vraiment du marocain maintenant, du la production marocaine. La production marocaine, parce que c'est ce que tu as vécu. Je pense que c'est intéressant de voir la différence. Voilà, un peu la différence, quoi. Oui, c'est très intéressant de le souligner, en fait. Déjà, premièrement, en termes de production, c'est vrai qu'il y a une pression de temps chez les Marocains qui est beaucoup plus importante, ce qui veut dire que les heures de tournage sont beaucoup plus longues. Le scénario arrive un peu plus à la dernière minute. Pourquoi ? Parce que le budget pour le go de la production s'est fait beaucoup plus... dernièreminute.com. Dernièreminute.com, ce qui veut dire que il va falloir intégrer ça, le scénario arrive au fur et à mesure qu'on tourne. Ça arrive souvent dans d'autres productions, mais au Maroc, c'est encore un peu plus serré. Et puis, peut-être que l'organisation de la production était un peu plus... est moins à l'aise et donc du coup ça va créer un peu plus de stress pour tout le monde, je parle de directeur de prod jusqu'à l'acteur, le technicien, etc. Donc je sens beaucoup plus de pression sur le temps et sur l'organisation
Peut-être que les budgets sont... Ils doivent être assez serrés, ouais. Ouais, non, mais c'est surtout greenlighté à la dernière minute. C'est une question d'organisation. Donc du coup, on sécurise moins les décors à l'avance, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus... Il y a des changements, et tout est comme ça. Et ça veut dire que ça donne un peu le tournis. Bon, écoute. Moi, je veux un peu parler de ton actualité. Peut-être que je me trompe de production. Là, tu as produite, si je me trompe, une pièce de théâtre. Ouais. J'aimerais bien que tu nous en parles. C'est une narration, je crois. Oui. Ouais. Alors, c'est un seul en scène, avec 2 musiciens, donc pas tout à fait seul en scène. C'est une production que nous avons montée avec Soufiane El-Khalidi dans le cadre de l'association Fulgurance. Nous sommes coproduits par le CCME, par la Fondation Hassan II, par l'Institut Cervantes. On a donc des soutiens institutionnels pour justement accompagner ce projet qui s'appelle Arriver par avion. Et Arriver par avion, c'est un seul en scène effectivement musical sur l'identité. C'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive dans une fête mondaine à Marrakech. Cette jeune fille, elle a grandi à Paris, elle a vécu à New York et quelques années au Maroc. Et c'est que revoir les amis de ses parents, c'est revoir son passé, et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent à longueur de journée. Ah, t'es pas vraiment d'ici, tu es rentrée définitivement, etc., etc. Et elle sait qu'elle va être mangée à la sauce marocaine. Le charmoula. Ouais, voilà, c'est ça, bien saucé. Ouais. Donc, et elle va revenir sur son parcours et se dire, mais comment ça se fait qu'à chaque fois, il va falloir me mettre dans une case? Et si on prenait un peu le temps de savoir qui j'étais? Et je comprends pas pourquoi quand j'étais gamine, ça se passait différemment quand je revenais au Maroc avec toute la famille. Évidemment, j'étais une princesse, hein, tout le monde était là, aux petits soins. Attention, ils arrivent, les filles, elles arrivent. Parce qu'on venait souvent seuls avec ma sœur et moi, en UM. Vous savez ce que c'est? Non, mais tu vas nous le dire, en UM. Unaccompanied minors. Ah d'accord, ok. Les enfants seuls. D'accord. Oui. Voilà, donc on avait l'espèce de carton voilà, là. Ça, carton. Ouais, voilà. Le puzzler ou bien le steward. Ouais, et ben nous on était très contentes quand c'était comme ça parce qu'on faisait ce qu'on voulait. Et pas les parents. Il n'y avait pas les parents, on se retrouvait avec les cousins, alors les cheveux pas coiffés. On s'amusait dans la rue avec les cousins, les voisins, c'était la fête quoi. Bien sûr, parce que les grands-parents, ils nous choyaient à fond, quoi. J'avais pas la mère qui était là derrière. Alors, on s'habille, c'est l'heure. Donc voilà. Ah ouais, c'était beau les vacances à l'époque. C'était les vacances, c'était notre enfance, ce qu'on vivait, ce qu'on a vécu. Ouais. Est-ce que tu as des projets à venir au Maroc ou aussi globalement dans le cinéma? Dans le cinéma, ce projet en fait justement qui est cette pièce de théâtre que j'ai écrite, je l'ai adaptée pour le cinéma. Et cette pièce, elle se passe entre justement Casa, Tanger, New York, Paris. Donc voilà, et donc on est en discussion avec certains producteurs, on est en recherche de coproduction évidemment, et ouais, c'est un film que j'aimerais bien justement tourner pour amener plus loin ce projet. Bah oui, bien sûr. Excuse-moi Nadia, mais là la pièce elle s'est jouée à Rabat. Ouais. Rassure-moi, on peut la voir à Casa et dans d'autres villes du Maroc. Ouais, on va la jouer à Casa le 6 juin. Très bien. Donc on la joue le 6 juin à Casablanca, à Cervantes. Très bien. On est en train de voir les dates pour pouvoir la faire tourner à Tanger, à Marrakech, à Agadir et aussi à l'étranger. C'est bien ça. Ouais. Donc tu as un blog sur lequel on peut te suivre éventuellement pour voir un peu les dates à venir. Bien sûr, alors moi je suis bien sûr sur Instagram, donc Nadia Benzakour officielle. Hein. Voilà, c'est ça. Vous pouvez me retrouver, il n'y a pas de problème. On va tâcher de taguer. Ouais, taguez-moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je suis aussi, Soufiane aussi relaie l'information, Soufiane El-Khalidi. Oui. On n'a pas créé d'Instagram spécialement pour Fulgurance ni pour Arriver par avion parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas mieux de le faire nous-mêmes. Et voilà. Non, voilà. C'est très bien, c'est très bien. Tu parlais tout à l'heure d'expérience sur un tournage d'une série marocaine. Ouais. Tu parlais d'écriture. Moi qui suis un peu dans l'exploitation cinématographique marocaine depuis quelques années, j'ai remarqué que dans certains films marocains, pas tous, on sent ce problème d'écriture parce que quand on regarde le film, on ressent ce problème de scénario, on passe d'une histoire, on se retrouve dans une autre histoire, que le spectateur est perdu
est perdu dans le film, c'est-à-dire il est perdu dans l'histoire. Ne crois-tu pas qu'il y a un problème d'écriture et plutôt de scénaristes? Avons-nous au Maroc des vrais scénaristes, comme ça existe ailleurs? Ouais, je comprends. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que pour avoir vu de près comment se déroulait l'écriture d'une série au Maroc, et on sait que chaque année, on sait qu'on a une série qui va être diffusée pour Ramadan. Je prends juste l'exemple de Ramadan qui est un rendez-vous annuel. Un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous qui est attendu par tout le monde, parce que bon, de toute façon, on sait que c'est le moment où on va se reposer, on va voir une série, etc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un problème de green light sur le go pour l'écriture de la série, pour le budget. Ok. Est-ce que ça sera une seule personne qui va écrire la série? Est-ce qu'il y aura forcément des accompagnateurs, des co-scénaristes, etc. Est-ce qu'on a une bonne writer's room qui va rassembler toutes ces personnes-là? Est-ce qu'on a le recul nécessaire pour avoir un showrunner digne de ce nom qui va permettre d'avancer sur l'écriture du scénario? C'est une question en fait. Donc, et je pense que pour avoir vu, c'est difficile d'avoir une cohésion si on n'a pas assez de recul, parce qu'il y a souvent dans des écritures de scénarios des réécritures obligatoires pour avoir quelque chose de cohérent sur toute la longueur en fait de la série en fait. Ou d'un film. Ce que tu veux dire, c'est quasiment écrit le jour au jour. Il n'y a pas une préparation, il y a juste une idée générale, mais à partir de là, tu développes les personnages au fur et à mesure, c'est ça? Alors, ça serait un peu résumé, si tu veux. C'est-à-dire que souvent, ils ont l'arc du personnage, de l'histoire et D'accord, tout. ouais, c'est ça. Les premiers épisodes sont souvent écrits, mais ensuite, comme je disais que ça a été fait à la dernière minute un peu, ils sont un peu pris par le temps, donc les dialogues vite, etc. Normalement, je pense que tu as toujours un bon scénario, afin de développer... toute ta production, comme on dit. Non, mais je comprends, mais c'est-à-dire que ça peut se faire. Il faut savoir, est-ce qu'on a suffisamment de monde au niveau de la table d'écriture? Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour pouvoir avancer sur l'évolution de la série? Parce que de toute façon, même à l'étranger, où on a des plus gros budgets, on a bien sûr une écriture qui se fait au fur et à mesure des épisodes. On les reçoit, etc. Il faut savoir si c'est des gens, expérimentés, qui sont vraiment... Est-ce qu'on a vraiment on a les moyens de cette cohésion? Un peu comme les swap, les séries, les swap comédies qu'on appelait à l'époque. Les swap comédies qu'on appelait à l'époque. Moi, en France, je vais parler des Santa Barbara ou Hélène et les garçons à l'époque. Non, Hélène et les garçons, non. Parce que du coup, c'est un exemple qui fait que justement, on se rapproche de la sitcom écrite à la dernière minute. Ouais. Je parlais vraiment des sitcoms. Exactement. Et il parlait aussi de Santa Barbara, de Top Model. J'ai juste donné des exemples. Oui, des exemples. Nous sommes dans l'exemple. Non, mais justement, il y a une question qui est... Toi, est-ce que tu as un droit de regard sur le personnage quand il est développé? Est-ce que tu peux changer quelques petites choses? Est-ce que c'est accepté facilement? Ou bien ils reviennent, ils grincent des dents? Ils ont plutôt tendance à grincer les dents. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'on nous incite parfois à améliorer le dialogue. Tu participes? Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dans une série marocaine. D'accord. Donc, si vraiment... on parle juste de tes souvenirs marocains. Ouais, absolument. Voilà. Mais ce qui est clair... En général, et je parle avec les collègues acteurs. Souvent, ils reprennent le dialogue pour que ce soit plus fluide et pour que ce soit plus simple et peut-être plus... en phase avec la réalité du personnage tel qu'il a été tourné. D'accord. Moi on en parlait justement avec Maher, on avait dit un bon scénario ne fait pas forcément un bon film si nous n'avons pas le réalisateur, le bon réalisateur à côté. Par contre, un mauvais scénario, quel que soit le réalisateur, fera sûrement un mauvais film. Ça va être difficile. Non, il peut faire un bon film d'un mauvais scénario. Ça va être compliqué. Voilà ce que je veux dire maintenant. Il va rester dans la qualité qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera pas un chef-d'œuvre, mais bon, il aurait réussi à sortir quelque chose de ce scénario assez médiocre. Je te dire comme ça parce qu'il me laisse jamais poser la question. Vas-y, pose ta question maintenant. Ma question. J'ai perdu le fil en plus, et le film pour faire le jeu de mots qui va avec du téléphone. Est-ce que penses-tu pas qu'au Maroc, on manque le réalisateur, le fait qu'il y ait plusieurs casquettes, se perd, parce que moi je connais beaucoup de réalisateurs qui sont en même temps scénaristes, n'ont pas cette... je me trompe, c'est peut-être plus des techniciens
pas dans le sens technique, que des writers, comme tu dis, des gens qui vont écrire une histoire, inventer une histoire. Ouais. Et je parlais d'une série, on voulait en parler, on a vu tout comment s'est fabriquée la série, je sais pas si tu as vu, c'est The Offer, c'est comment toute la série, le film Le Parrain a été fabriqué, et comment ils ont associé Mario Puzo dans l'écriture du scénario, avec le réalisateur à l'époque qui était Coppola. Donc il y a eu cette sauce qui a été prise, qui a été montée entre eux, qui a fait ce film qui est magnifique. Ne penses-tu pas que c'est un peu ce qui manque au Maroc, cette relation qui existe à un réalisateur et un scénariste, que le réalisateur qui a plusieurs casquettes? Ouais. Alors moi, il y a deux choses. L'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est que le réalisateur, il a certainement dans la phase d'écriture, il voit déjà comment va être le film, comment le film va se tourner. Donc c'est un plus, d'une certaine manière. D'un autre côté, il a peut-être pas le recul, et puis surtout, il est peut-être, effectivement, parfois... Certains disent que c'est difficile de manier tous les arts en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que c'est un petit peu difficile de manier et l'écriture et la réalisation, mais on a quand même des réalisateurs de talent qui font les deux. Ça n'empêche pas. Mais c'est vrai que d'avoir un producteur qui va surveiller la cohérence de l'histoire, la logique de l'histoire, c'est aussi ça le producteur. C'est de dire, attends là, je pense qu'il y a une faiblesse sur le scénar, sur comment c'est amené dans la réalisation. Peut-être qu'on devrait le monter comme ça. Peut-être que, je pense que de ton idée originale, on est un peu... c'est pas tout à fait ça, je pense que tu t'éloignes un petit peu parce qu'il s'est passé ça pendant le tournage, etc. Parce que bon, parfois on a des choses très faciles à visionner, mais sur la réalité, il y a beaucoup de paramètres quand même qui rentrent en ligne de compte. Et donc moi j'ai observé ça. Je dirais qu'il y a aussi un travail de producteur qui est censé aussi accompagner l'acteur et le réalisateur pour faire en sorte que on dit que c'est le gardien de l'histoire, le producteur. Que la mayonnaise monte bien. Hein ? Que la mayonnaise monte bien. Ah ouais, que la mayonnaise monte bien et que... Non, c'est ça. Ouais, je pense aussi qu'il a le recul, le producteur, il a le recul nécessaire pour ça. Par contre, j'ai une petite question. Moi, maintenant, est-ce que ici au Maroc, est-ce qu'il y a des réalisateurs qui prennent des scénarios et montent le film par rapport au scénario, ou bien est-ce que le réalisateur il intervient automatiquement dans l'écriture du scénario? Je sais pas si tu... Oui, tu comprends un peu ce que je veux dire. En tout cas, ce que... Des films de commande, voilà, c'est ça, tu vois, comme Spielberg pourrait faire, comme les gros réalisateurs pourraient faire. Il y a pas en tout cas, à ma connaissance et ce que je connais, il n'y a pas des films de commande. Ils sont... Commande, très rares. Très rares au Maroc, en tout cas. Les sites sur les doigts. Confirmes. Ouais. Non, d'accord, ok, parce que moi, j'ai toujours l'impression que le réalisateur est toujours partie prenante dans le scénario. Alors, peut-être qu'il pas... il peut prendre aussi le scénario d'une autre personne. C'est ça, mais c'est ça. Souvent, c'est le cas, tu as raison. Parce qu'il est en amont du projet de A jusqu'à Z, le réalisateur, de ce que j'observe au Maroc en tout cas. Mais il est arrivé qu'effectivement, des réalisateurs prennent le scénario d'un autre. Et qui arrivent à le respecter. Et qui arrivent à le respecter, s'ils se mettent d'accord. Après, voilà, c'est vrai que... En plus, on est quand même toujours dans une configuration très auteur au Maroc dans les films. Oui. C'est très indépendant, c'est très... donc c'est toujours des petites équipes. Il faut vraiment une véritable cohésion entre... C'est aussi une question de budget, ça aussi. Aussi. Ouais, parce qu'il n'y a pas de gros budget, je pense, ici dans le cinéma marocain. Donc voilà, quoi, c'est... Non, mais c'est peut-être pas forcément une question de budget, non ? Oui, non, moi aussi, ce que j'allais dire, c'est pas en général, moi, quand je vois des tournages ici au Maroc, comment ça se tourne, tout ça, tu vois déjà des équipes qui sont assez... Même avec des petits budgets, même des séries, des trucs comme ça, je vois quand même des équipes phénoménales. Je vois beaucoup de monde autour de ça, quoi. Tu vas pas te retrouver avec une équipe serrée, concentrée, tu vois, comme on pourrait faire à l'étranger, quoi. Ouais. Je vois toujours des super grosses équipes, et bon, pour moi, je pense que ça coûte de l'argent, bien sûr. Et voilà, quoi, c'est l'aperçu que j'ai eu, moi, d'ici. Non, mais tu as raison, il y a beaucoup de monde, on n'a pas zéro moyen. Non, j'ai pas dit qu'il y avait zéro moyen, mais je pense que toutes ces personnes-là qui sont autour, je pense qu'elles sont un peu au détriment du film en lui-même. C'est bien que tu en parles, parce qu'aussi, sur le scénario, aussi on peut déterminer le budget. Il y a des scénarios, le coût d'un scénario qui se déroule à huis clos, c'est pas... le coût d'une mission impossible avec 15 000 cascadeurs. Et ça, justement, ma question...
Bien sûr, mais c'est pas le même coût. En termes de production, c'est pas le même coût. Voilà. Et là, on a remarqué depuis ces dernières années, par rapport à il y a une quinzaine d'années au Maroc, on va dire une dizaine d'années, cette émergence d'un cinéma que je dirais comédie populaire, où quasiment les scénarios se ressemblent. On parle d'un aspect social, comique, parce que c'était comédie, mais c'est ridicule ce que je dis. Et on part toujours vers le burlesque, un peu à la marocaine, où on retrouve cette fois beaucoup de comiques, parce qu'il y a une nouvelle génération de comiques marocains qui sont pas mauvais. Hein. Et on a l'impression que les scénarios sont écrits par eux, par ces comiques, qui commencent à qui font du cinéma. Moi, j'en connais parce que, au fond, ma question, est-ce que quelqu'un, un comédien, je ne parle pas en tant qu'acteur, peut être intégré dans l'écriture d'un scénario? Déjà, au niveau des dialogues, ça serait top s'il a vraiment le sens de la comédie et que c'est le genre qui a voulu qu'on essaye de respecter, tu vois. Je pense qu'effectivement, là, il y a un plus sur l'histoire, sur la façon, sur l'équilibre justement de l'histoire en général. C'est aussi une question effectivement qu'on peut se poser. Est-ce que c'est la bonne personne qui... C'est pas garanti en fait, parce que c'est pas parce que tu as le sens du rythme de la comédie, etc., que tu vas savoir raconter une histoire de A jusqu'à Z pour amener ton public là où tu veux, etc., etc., trouver un équilibre durant toute la durée. Je dis pas c'est impossible, et on a de très bonnes surprises, comme tu disais, mais en même temps... C'est vrai que quelqu'un qui va faire un one-man show, il ne va pas pouvoir écrire un film, tu ne vas pas pouvoir faire une durée d'un film d'1h20, 1h30 sur un scénario, il ne pourra pas monter lui-même. Mais le scénario, c'est quand même un travail, c'est précis. Non seulement c'est précis, mais ça prend, comment dire, le travail préparatoire d'un scénario est long. Parce qu'il y a une première phase d'écriture, réécriture, et ensuite on revoit. Parce que tu développes les personnages, tu as les scénarios, enfin tu as les dialogues qui rentrent en lecture. Et c'est pour ça que je disais que le travail, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un travail du producteur impliqué sur l'équilibre de l'histoire et du scénario pour vérifier que ça fonctionne ou pas. Il faut aussi qu'il sache visualiser tout ça. Mais moi, c'est plutôt mon point, je dirais. Je vais être un peu plus pointilleux dans ma question. Tu es rentré au Maroc il y a quelques années parce que tu sentais une certaine évolution dans le cinéma marocain, où nous avons déjà discuté, où nous étions d'accord. Et aujourd'hui, ça aussi, ça ne concerne que moi, mais je pense on sent une certaine, pas régression, mais une certaine orientation du cinéma marocain qui va plus dans ce sens-là. Je disais, le comique, les comédies, on retrouve comme disait Maher, des humoristes qui sont complètement intégrés dans cet écosystème marocain. Et une perte dans l'écriture, c'est-à-dire que, je vais citer il y a quelques années, on parlait de Nargis Nesjar, de Fawzi Ben Saidi, dont on a parlé dans l'émission tout à l'heure avec Désert. Aujourd'hui, à part des réalisateurs qui viennent de l'étranger, je vais parler de l'émeute, par exemple, de Kamal Zara, où il y a vraiment une écriture, on sent cette envie, enfin, l'écriture, une force dans l'écriture. On a l'impression que ça se perd un peu ici. Mais je pense aussi qu'il faut avoir une exigence par rapport à ça, c'est-à-dire au niveau de la phase de la production. Enfin, je reviens à ça, en vrai. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, on va voir plus les chiffres, on va voir l'aspect économique que l'aspect artistique. On va donner le budget à quelque chose, on se dit, en fait, on a compris que le comique, la comédie en général, de toute façon même dans le monde entier, ça fait vendre. Ça rencontre un besoin plutôt qu'un public, je dirais. Donc le public va venir parce qu'il a envie de voir des comédies à l'écran ou de voir de grands spectacles comme on l'a expérimenté récemment. Mais je pense aussi que du coup, peut-être qu'on lâche un peu plus facilement les rênes parce qu'on se dit, ok, c'est des comiques, c'est des comédiens, ils savent... ils veulent emmener peut-être quelque part leur public, on les laisse faire, et peut-être que c'est peut-être pas la meilleure des façons de l'amener, sachant que c'est quand même une écriture de scénario, c'est quand même un savoir-faire bien particulier. Et c'est, je veux dire, il y a des gens
qui ne savent pas écrire en réalité. Ils ont je veux de dire très aussi, bonnes c'est pas idées. péjoratif qu'au Maroc, parce que même en France, il y a aussi cette mode-là qui s'est faite avec pas mal d'humoristes, justement, qui ont participé à l'écriture, tout ça, mais c'est des films qui sont... Bon, on va pas faire de commentaires là-dessus. Oui, non, mais ça... Ni queue, ni tête, ni avant, ni arrière, quoi. Non, voilà, donc j'ai l'impression qu'on vogue un peu sur cette mode-là ici aussi au Maroc. Donc je pense que ça mériterait de se concentrer un peu plus sur l'écriture pour pouvoir monter un meilleur projet, je pense. Encore une fois. Je pense que de toute façon les comédiens seraient ravis justement d'avoir un scénario qui serait beaucoup plus construit, beaucoup plus beaucoup plus retravaillé. Et c'est génial parce que de plus en plus on a des jeunes réalisateurs qui accèdent à ces laboratoires d'écriture. En tout cas, on a les éditions de l'Atlas du Festival de Marrakech. Oui. On a de plus en plus de réalisateurs marocains qui sont pris dans ces ateliers avec des gens qui recadrent un petit peu plus dans l'écriture, à peu près dans le monde. Ils participent à différents labs pour travailler justement cet aspect-là et construire un peu mieux le projet. Donc je trouve que c'est une conscience déjà qu'on a. Maintenant, il faut l'amener aussi même dans le film commercial, si on veut vraiment faire du commercial. Ne pas se baser que sur certains acquis, parce que c'est quand même... Si c'est effectivement ces comédiens et ces comiques, ils ont leur point fort, c'est d'avoir un public, c'est déjà très bien. Encore faut-il faire le lien jusqu'au bout pour faire un produit fini et satisfaire... voilà. Un projet abouti. Un projet abouti et pas simplement être paresseux sur ces acquis-là. Quoi. Et moi, je veux juste, même dans l'écriture aujourd'hui, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est-à-dire que même dans l'écriture d'un scénario, on imagine l'acteur, on a déjà une idée qui va globalement... Tu vas prendre, en tout cas, le profil de l'acteur. Ouais. Pas l'acteur lui-même, je veux dire le profil. On a l'impression aujourd'hui au Maroc que ces scénarios, ces comédies sont destinés à tel acteur. Ouais. Voilà. Parce que, je vais être un peu... Parce qu'il est quelquefois, ils sont même pas acteurs, ils sont, entre guillemets, influenceurs qui ont de milliers de followers. Ah non, ouais. mais il faut appeler... Il faut dire la vérité, oui, bien sûr. Je vais pas... Ouais. Et je reviens à ce que je disais parce qu'on est dans l'aspect commercial, mais pas dans l'aspect artistique ou qualitatif au niveau de l'écriture et de la fabrication d'un film. Je pense que le public n'est pas dupe. Il est très très clair, il est branché, enfin je veux dire, c'est un public, ce public il a une émotion, il faut le respecter, etc. Donc c'est pas parce qu'on ramène des influenceurs que forcément ça va plaire en se basant que sur une histoire qui est à moitié bancale, en se disant tiens on a un décor, on a un semblant d'histoire, une thématique et c'est parti quoi. Et ça c'est vrai que c'est assez... D'abord ça tue la profession et le cinéma parce que ça dévalorise le film, la série, le projet en lui-même. Donc on se dit mais pourquoi en fait nous ramener un influenceur qui va pas savoir nous émouvoir ou nous faire rire, ou si c'est ça la question en fait. Donc c'est un véritable savoir-faire. La comédie, il faut revenir quand même à la base, c'est un des métiers les plus difficiles. C'est une question de timing, c'est une question d'univers, de diction, il y a énormément d'aspects dans la comédie, ça ne vient pas tout seul. Donc, et même un comique sur scène, on ne sait pas comment il va rendre en fait à l'image ces deux mondes différents. C'est pas toujours réussi, ouais. C'est pas le même, c'est pas du tout la même énergie. Ça n'a rien à voir. Ça peut être grotesque. Il faut être prêt. Dans le cinéma, tu dois être prêt à l'instant T. Pendant comment ça s'appelle ton show, pendant qu'il fait son show, tout ça, lui, le mec, il sait qu'il a 1 heure, 1 heure et demie où il doit être performant. Il va être d'affilée pendant 1 heure, 1 heure et demie, performant d'affilée. Mais sur un film maintenant, tu as une scène d'1 minute, tu peux y passer la journée. Oui, non, mais... Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas exactement c'est exactement ce qu'elle vient de dire. Tu vois, c'est pas la même énergie, c'est pas la même. L'énergie, il faut une culture quand on va jouer un personnage. Il faut une culture déjà, je dirais théâtrale. Ce qui n'ont pas les influenceurs et ce qui n'ont pas savoir dégager une émotion, savoir transmettre tout ce qui est ce qu'on appelle l'expression corporelle et transmettre, ce qui n'a pas forcément un influenceur. Même, on le dit, tu vas être d'accord, un acteur de théâtre ne peut pas être forcément peut-être lui il pourrait être forcément un acteur de cinéma, mais l'inverse, un acteur de cinéma au théâtre, il n'y a pas, ce que tu disais, on ne peut pas couper, recommencer une scène. C'est deux techniques différentes. Exactement. En fait, c'est deux techniques différentes. Est-ce qu'il s'est passé d'un monde à l'autre? On ne sait pas. Voilà, il ne faut pas avoir de préjugés sur les uns ou les autres. Mais
c'est deux techniques de jeu différentes. C'est-à-dire au théâtre, il faut que ce soit grand, il faut que ce soit énergique, etc. L'image et la caméra, c'est slowly, surely. Voilà. Doucement, sûrement. La lumière est bonne. Ouais, voilà. La coupe attend un petit cheveu qui dépasse par là. Non, mais c'est-à-dire que tu as le côté, surtout, tu vas te décomposer, c'est un jeu intérieur. Tu vois ? D'ailleurs, moi, quand je passe d'un médium à un autre, je me prends un petit temps d'adaptation. D'accord ? Parce que occuper l'espace sur scène et occuper l'espace devant la caméra, c'est absolument différent. Si tu bouges de la même manière du théâtre au cinéma, ou la caméra, t'es hors cadre, ça va être grotesque, ça va être horrible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai, c'est une réalité, donc c'est deux techniques différentes. Totalement, déjà. Ouais. Non. Alors imagine les influenceurs qui n'ont pas... comment rentrer dans la peau d'un personnage et même si tu veux jouer toi-même, je ne dis pas que c'est garanti. Mais ça, c'est le scénario qui dirige, au fond, le personnage. Non, le scénario, c'est celui qui va commenter l'histoire, le caractère du personnage, etc. Toi, tu te fonds en tant qu'acteur, tu dois te fondre dans le personnage, servir l'histoire générale avec la vision du réal. Du réal et du scénariste, exactement. Exactement. Et généralement, le réal peut prendre quelques libertés. Ça dépend des prods. Peut prendre quelques libertés avec le scénario, mais ça dépend des prods. Voilà. Parce qu'on s'est engagé sur le même film, c'est ça la question aussi. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte. C'est pour ça que je trouve que le producteur, en fait, pour moi, c'est un rôle, il est hyper important. D'accord, donc pour répondre un peu à la question. Oui, pour répondre à la question. Oui, c'est-à-dire que c'est lui qui va dire, ok, je pense que cette version-là, ça va pas trop convenir, va falloir le refaire et tout. Je pense qu'on devrait avancer sur telle direction. Et d'ailleurs, même, je vous donne dans Zodi et TU, je vois l'idée originale du film, c'était le producteur. D'accord. Et ensuite, Éric Barbier, avec Jennifer Devolder, qui avait fait un film justement sur qui s'appelle Sage-Femme, qui avait pas mal de succès. Oui, j'ai vu. Tu l'as vu ? Non, oui. Enfin, t'as vu, tu sais que ça... ils ont travaillé ensemble sur le scénario. Et je sais que le pouvoir du producteur était très important pour orienter le ton de l'histoire, la configuration en fait des personnages. Parce une histoire dans le désert, on peut la raconter de mille et une manières. Hein, on peut rentrer dans les stéréotypes. Quand on a des histoires de désert. Ouais, c'est pas du tout été l'orientation parce que le producteur est franco-algérien. D'accord. Pour vous dire, c'est juste un peu la donne, l'influence en fait du producteur pour orienter. Bien sûr, Éric Barbier, il avait sa vision avec son chef-op, la qualité des images, la sélection des acteurs a été faite par lui en accord avec le producteur, mais surtout pour voir quel type comment incarner toute cette histoire en fait. Donc je pense aussi que il faut rentrer aussi dans cette composition d'équipe, une équipe très importante. Ouais. Je pense que la prochaine émission, y a-t-il un producteur, pas dans l'avion, mais... pas au Maroc aussi, ce serait insultant. Non, parce que c'est vrai que... Non, mais il y en a, le producteur, nous, on a cette idée au Maroc, le producteur, c'est l'investisseur. Là. Non, au Maroc. Ouais, je sais, Maroc, les financements. C'est les financements. Mouchkara. Exact. Voilà, et c'est bien que tu en parles, même si c'était vraiment parce que le producteur est beaucoup plus large et qui s'investit même dans un scénario... C'est l'homme qui est partout dans le producteur. Oui, c'est... Normalement. Ouais, normalement. C'est pour ça que j'ai précisé normalement. Non, et par contre, alors c'est vrai qu'après, sur l'écriture du scénario, est-ce qu'on a des gens qui sont vraiment formés là-dessus, sur le scénario ? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que, du coup, comme on se dit, c'est bon, eux, ils sont rodés, est-ce qu'on leur laisse carte blanche et peut-être que c'est un peu plus difficile ? Est-ce que c'est une question de timing ? Moi, je pense que c'est un... Mais la question, est-ce qu'on est regardant, justement, là-dessus ? Voilà. Par rapport au scénariste. C'est là-dessus, tu vois. Encore une fois, il faut savoir si on est regardant, tu vois. Quand tu prends des aides et tout, quand ils lisent le scénario, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que la personne qui va lire ce scénario-là, elle est à la hauteur, tu vois, de... Voilà, il y a tout un truc...
C'est beaucoup plus complexe que ça au Maroc déjà, et je pense que c'est partout, c'est mondialement. Non, mais au Maroc, c'est plus parce que le scénario permet d'apporter un financement pour tourner un film. C'est ce qu'on appelle l'aide à la production. Absolument. Voilà. Alors, comment est ce scénario qui est remis pour une aide à production? Moi, je le sais, n'est pas forcément le scénario qu'on va utiliser pour tourner le film. Voilà. Donc d'accord, ok. Donc ah oui, donc de la base du scénario, tu peux avoir un autre film. Un film assez différent par rapport à ce que tu as là-bas, c'est ça? Disons dans une formule, on va dire, administrative. Non, mais en fait, c'est normal. On a besoin d'une base pour savoir quel type de film on va faire, qu'est-ce qu'on propose, comment on va être... Donc c'est juste un synopsis, quoi. C'est pas vraiment un scénario. Ah non, vraiment. Pour le fond d'aide? Ah non, c'est un scénario. C'est un vrai scénario. D'accord, ok. Bon scénar. Ah, oui. D'accord. Synopsis, scénar, proposition de cast. Tu vois, c'est ce que tu as... Voilà, bon, très bien. Tu vois, proposition de cast, oui, d'accord. Note d'intention. Oui. C'est quoi l'idée derrière Quelle est l'idée derrière le film? Le message. Ouais, quel est le message? Comment tu l'envisages aussi visuellement? Parce que bon, c'est vrai qu'un scénario, tu peux le faire... voilà, je te dis quelques lignes. Tu peux le dire en drame ou en comédie. Voilà. Tout dépend. En chantant. Ouais, en chantant. Tu peux mettre des effets spéciaux. Une science-fiction totale. Pourquoi pas, tu vois. Donc, tu m'as donné l'idée d'un sujet en chantant, une comédie musicale marocaine. Pourquoi pas? Oui. Non, mais pourquoi pas? Ça n'existe pas. Pas à ma connaissance. En film. En film, non. En tout cas, il faut un bon scénario. On compte sur toi, Nadia. Avec grand plaisir. Il faut des bonnes chansons, surtout. Bon, après, en tout cas, Nadia, merci beaucoup. Merci, tu nous rappelles tes dates pour ta pièce? Alors, le 6 juin à Cervantes, à Casablanca. Et ensuite, ça sera bien sûr annoncé sur les réseaux sociaux pour Tanger, Agadir, Marrakech. Et à l'étranger aussi, au Canada, en France et en Espagne. Pour les gens qui nous regardent au Canada et en France. Bah oui. Mais il y en a. On en parlera. On en dira. Donc Nadia, merci beaucoup pour ta visite. Merci à vous. J'espère que ce moment fut aussi heureux pour toi qu'il a été pour nous. Ah, mais avec grand plaisir. J'étais ravie d'être accueillie comme ça, en tout cas en toute intimité et avec le sourire surtout. Bon bah écoute, merci et au plaisir. Tu viens quand tu veux. T'es chez toi ici. Thanks a lot. Merci Nadia. Beaucoup. Thanks. Débat très intéressant مع Nadia Benzakour. C'était très bien et très très bonne actrice. دونك غادي نمشيو للافلام اللي بروشينمون اللي غادي يكونوا في قاعات سينمائيه. كاين جوج ديال الافلام اللي هما لونغليكس اي بلينك توايس. بقاو معنا راجعين لكم tout de suite. Longlegs, Jamel. Longlegs, un peu une sorte de silence des agneaux, un mélange de silence des agneaux et de 8 mm. L'agent Lee Harker, nouvelle recrue auprès du FBI, rouvre une enquête sur un tueur en série et se retrouve à la porte d'un monde occulte et d'horreur. Alors le film a été réalisé par Oz Perkins avec un grand acteur Nicolas Cage, Maïka Monroe et Alicia Witt. On regarde la bande-annonce. Longlegs, un thriller horreur sur une enquête policière avec Alicia Witt, que tu connais bien apparemment, Maher. Moi que j'ai découvert dans Walking Dead, la série.
Écoute, t'as tout dit dans ce cas-là. Alors, très, très, très bonne actrice, mais de toute façon, il y a toujours Nicolas Cage qui est Nicolas imbattable. Cage, je pense que c'est un acteur qu'on ne présente plus, en tout cas les grands fans de cinéma. C'est encore un des acteurs qui nous a fait aimer le cinéma quand nous étions jeunes. Ah ouais, ça c'est un fait. Je pense qu'il a même il est un peu plus âgé que nous. De toute façon, il avait toutes les gènes pour être un grand acteur. Je me souviens, Living Las Vegas, La Cité des Anges. Enfin, La Cité des Anges, c'est pas le film que j'aurais retenu de lui. Non, mais bon, ça reste un grand film. Que tu as retenu ou pas, ça reste un film qui a eu un grand succès si tu veux. commercial. Je pense que déjà 8 mm dont tu as parlé tout à l'heure. De Joel Schumacher. Voilà, exactement. Donc il reste très élevé. Il a fait tellement. Il a fait pas mal de Brockenheimer, des productions Brockenheimer. Et surtout, avec Voltface. Et Voltface avec John Travolta. Exactement. Et voilà, donc il y a plein de films. Et c'est le neveu d'un réalisateur qui a présenté son énorme projet à Cannes actuellement. Megalopolis. Alors, tu sais pas, tu savais, c'est le neveu de Francis Ford Coppola. D'ailleurs, son vrai nom, il s'appelle non pas Nicolas Cage, mais Nicolas Coppola. Tu veux dire que c'est le cousin de Sofia. Voilà, ça, c'était pour faire de l'humour, Maher. Voilà, s'il fallait le dire, c'était... Donc, c'est important de le dire. On passe à toi, au lieu de dire des bêtises. Bah oui, j'arrête pas. On enchaîne avec Blink Twice. Voilà, alors Blink Twice. Donc c'est un film qui va sortir au mois d'août. On l'a pas vu, bien sûr. Donc on va voir la bande-annonce et je vous en parle après. Everybody's dead. How about we start at the beginning? This is crazy. Did we just jet off to a billionaire's island with a bunch of strangers? No, he's not a stranger. He's Slater King. Everybody say, making memories! Making memories! You having a good time? We're having a great time. We're drinking champagne and we're eating amazing food. So do you think the human sacrifice is before or after dinner? Where's my knife? Who has my knife? Oh, dude, your eye. What? Oh, no, I know, right? There's something weird going on here. Everybody's smiling and laughing like 1960s flight attendants. Like, are you having a good time? I'm like, yeah, I'm having a great time. And you feel it. There's something wrong with this place. I feel like we're forgetting like a lot of stuff. Okay, but like, how? Something's making us forget. Uh-oh. We need to know what's really going on. Blink twice if I'm in danger. Well, maybe not. Let's not answer that one, right? Blink Twice avec Channing Tatum. La réalisatrice, une surprise, c'est Zoe Kravitz, la fille de Lenny Kravitz. Et de Vanessa Paradis. Non, pas du tout. Et de Lisa Bonet. Vanessa Paradis. Non, Elisa Bonet. Mais je savais, je voulais te faire une blague. Le Cosby Show. Oui, le Cosby Show. Oui. Donc, écoute, comme actrice, elle a fait pas mal de petits films. Elle a joué d'ailleurs dans Mad Max Road Fury, l'un des derniers. Le Batman, bien sûr, la dernière version de Batman. Et X-Men, le commencement. C'est là où, pour moi, elle a vraiment plus ou moins explosé. Mais moi, la bande-annonce, bon, ça se passe dans une île, un milliardaire, une île, des crimes. Bon, ça ressemble un peu à l'Agatha Christie, mais moi, je vais plus m'attarder sur le casting. Parce que alors là, elle s'est fait plaisir avec un casting d'anciens acteurs, à une belle brochette d'acteurs. Ah ouais, exactement, tu as bien dit du mot. Une brochette. Alors, il y a Kyle MacLachlan, on a Christian Slater, on a Ali Joel Osment, on a Jenna Davis et Simon Rex. Le retour. Et c'est que le retour de ces cinq acteurs dont je viens de citer. Je suis curieux. La bande-annonce est très prometteuse. Écoute, on va avoir tous peur avec un milliardaire fou. C'est Channing Tatum, voilà. Le milliardaire. Voilà. Vraiment, il a l'air vraiment très très prometteur. Écoute, on espère qu'il va être prometteur, mais de toute façon la bande-annonce, moi, elle m'a donné envie, surtout avec ces anciens acteurs, cette belle brochette comme on dit. Interdit le film Il sort au mois d'août 2024. Okay. Voilà, sauf imprévu. Voilà. Merci Maher. Voilà, je te remercie Fdoa, je te remercie Jamel pour cette... moi je continue, je me répète, vous avez des commentaires, vous voulez qu'on parle d'un sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et merci à toi Maher. Oui, je réponds en général, je réponds toujours aux commentaires, qu'ils soient gentils ou bien qu'ils soient gentils. Il n'y a que des gentils pour l'instant, merci. Mais on veut des méchants.
Des méchants. Bon, on laissera Madame Fedouard répondre là-dessus. Vous laissez Elle va sortir ses ongles, elle va s'occuper de ses canards. Merci beaucoup, merci Non, pour mais la c'est bien les réputation. méchants. Non, mais c'est bien les méchants, ça ouvre un débat, ça... Bien sûr, au moins c'est où on en est. T'inquiète pas, on te laissera pas. Moi, moche et méchante. Voilà, t'as tout dit. نتلاقاو la semaine prochaine دائما مع برنامجكم سيني نيوز دائما sur Facebook, sur YouTube, sur le site cinenews.ma, sur Instagram, في كاع لي بلاتفورم اللي كاين فيهم سيني نيوز. يمكن لكم تخليو لينا لي ريمارك ديالكم، يسوفي انكم تخليو لينا لي كومونتير ديالكم sur Facebook, sur YouTube, اي بلاصه، فاللي دايز من تما غادي يجاوبكم obligatoirement. نتلاقاو لا سيمين بروشين دائما مع برنامجكم سيني نيوز واخر ما كاين في السينما. السلام عليكم. Salut. Au revoir.